আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। মোহতারাম হাজিরিন, সেমিনার মধ্যে তাদের কাছে সুফি মুফতি রহমতুল্লাহ আলাইহি সাপ্তাহিক মজলিসে এখন আমাদের আব্বা আম্মা, দাদা দাদি, নানা নানি, আত্মীয় পরিজন, পাড়া প্রতিবেশী, সমস্ত মুমিন মুমিনাত, মুসলিমিন মুসলিমাতের আর মাবারকের উপর সওয়াব রাসানি করা হবে, উরসুল পড়া হবে। মকসুদ ভাই আসেন, তিনবার করে উরসুল পড়েন। সেগুলোর প্রারম্ভে কলেমা শাহাদত 3 মর্তবা। আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله। ذكر عرشي سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر حوكلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تقديس سبح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح سبح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح سبح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح استغفار أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه। প্রথমবার আউযুবিল্লাহ, প্রত্যেকবার বিসমিল্লাহর সাথে সূরা ফাতিহা 3 মর্তবা। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين। بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين। بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
গায়রিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়ালাদ-দাল্লিন। আমিন। প্রথমবার আউযুবিল্লাহ এবং প্রত্যেকবার বিসমিল্লাহর সাথে সূরা ইখলাস 9 মর্তবা। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। কুল হুয়াল্লাহু আহাদ আল্লাহুস সামাদ লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইউলাদ ওয়া লাম ইয়াকুল লাহু কুফুয়ান আহাদ। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। কুল হুয়াল্লাহু আহাদ আল্লাহুস সামাদ লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইউলাদ ওয়া লাম ইয়াকুল লাহু কুফুয়ান আহাদ। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. প্রথমবার বিসমিল্লাহ এবং প্রত্যেকবার প্রথমবার আউযুবিল্লাহ, প্রত্যেকবার বিসমিল্লাহর সাথে সূরা ফালাক 3 মর্তবা, ওই একইভাবে সূরা নাসও 3 মর্তবা। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. حقاً درود شريف. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك رسول الكريم رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا مولانا نبينا محمد وعلى آله وأهل بيت أولاد وذريات وأزواج والصحابة أولياء أمة أجمعين.
कमा सल्लैत वसल्लमत वबरकत वरहमत अला सय्यिदिना इब्राहीम वअला आलि सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला अब्दिका रसूलिल करीम रहमतुल आलमीन शफीउल मुज़नबीन सय्यिदना मौलाना नबियना मुहम्मद व अला आलि वअहले बैत औलाद व ज़ुर्रिय्यत व अज़वाज व सहाबी औलिया उम्मत अजमईन। कमा सल्लैत वसल्लमत वबरकत वरहमत अला सय्यिदिना इब्राहीम वअला आलि सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला अब्दिका रसूलिल करीम रहमतुल आलमीन शफीउल मुज़नबीन सय्यिदना मौलाना नबियना मुहम्मद व अला आलि वअहले बैत औलाद व ज़ुर्रिय्यत व अज़वाज व सहाबी औलिया उम्मत अजमईन। कमा सल्लैत वसल्लमत वबरकत वरहमत अला सय्यिदिना इब्राहीम वअला आलि सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला अब्दिका रसूलिल करीम रहमतुल आलमीन शफीउल मुज़नबीन सय्यिदना मौलाना नबियना मुहम्मद व अला आलि वअहले बैत औलाद व ज़ुर्रिय्यत व अज़वाज व सहाबी औलिया उम्मत अजमईन। कमा सल्लैत वसल्लमत वबरकत वरहमत अला सय्यिदिना इब्राहीम वअला आलि सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला अब्दिका रसूलिल करीम रहमतुल आलमीन शफीउल मुज़नबीन सय्यिदना मौलाना नबियना मुहम्मद व अला आलि वअहले बैत औलाद व ज़ुर्रिय्यत व अज़वाज व सहाबी औलिया उम्मत अजमईन। सल्लैत वसल्लमत वबरकत वरहमत अला सय्यिदिना इब्राहीम वअला आलि सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला अब्दिका रसूलिल करीम रहमतुल आलमीन शफीउल मुज़नबीन सय्यिदना मौलाना नबियना मुहम्मद व अला आलि वअहले बैत औलाद व ज़ुर्रिय्यत व अज़वाज व सहाबी औलिया उम्मत अजमईन। कमा सल्लैत वसल्लमत वबरकत वरहमत अला सय्यिदिना इब्राहीम वअला आलि सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला अब्दिका रसूलिल करीम रहमतुल आलमीन शफीउल मुज़नबीन सय्यिदना मौलाना नबियना मुहम्मद व अला आलि वअहले बैत औलाद व ज़ुर्रिय्यत व अज़वाज व सहाबी औलिया उम्मत अजमईन। सल्लल्लाहु सल्लम सा बारकत रहमत अला सय्यिदना इब्राहीम वअला आलि सय्यिदना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। खुदाया बाहक के बनी फातिमा के बरकौल ईमान हालिश के कुनम खातिमा अगर दावत अमृत कुनी वर कबूल मानो दस्त दामाने अहले रसूल मानो दस्त दामाने अहले रसूल। परदिगार आलम हम लोगों ने जो इस वक्त तेरे तस्बीह की है, तहलील की है, तकदीस की है, तेरे कलम पाक में से जो कुछ तलावत की है, सब पढ़ने में अगर किसी किस्म की गलती है तो उसे माफ़ फरमा। पर तो वक्त हम जो अपने दिल को पूरी तरह से तेरी तरफ रुजू ना कर सके, तकसीर के बाद राह न दरगजे कर अपनी रहीमी करीमी नाम से कबूल फरमा। इसका सब सर कायनात मफ़ख़र मौजूदात ख़ातमुन नबीन शाफ़िल मुज़दबीन आका नामदार ताजदर मदीना अहमद मुज़्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक रहमा बरकत पर पहुँचो। उनको तफ़ल से कुल मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जमानात से क़यामत तक पैदा हुए और होंगे उनको पहुँचा। इसका सबब अलैहिस्सलाम सबक के बार जमे साबरों पर पहुँचा। ताबेन ताबे ताबेन इमाम मुस्ताहिद इमाम तरीक़त गौस कुतुब रकीब नकीब नजीब शरीफ सईद कोल उली अल्लाह बुजुर्गान दीन
चार पीर 14 खनवादा गैरम तरीकों के मुर्शिदों और मुरीदों को, खास करके आले फारूक के मुर्शिदों और मुरीदों को इसके साथ पहुँच पर रहमत नाज़िल फरमा। खास कर यहाँ जितने लोग हाजिर हैं, इन लोगों को रिश्तेदारों में से जो इस दारुल फना से दारुल बका की तरफ रहलत कर गई है, उनको और उनको काबा व अजदाद को इसके साथ पहुँच पर रहमत नाज़िल फरमा। खासुल खास कसब अहले बैत अज़वाज मुतहहरा शहीदन करबला इमाम हसन इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा मां फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा अली करम वजहो साहबा के बाद जमे सबर पर पहुंचो। या अल्लाह हमारे मुल्क को खास करके बांग्लादेश को हमेशा के लिए मुसलमानी ममलिकात बना दे। हर किस्म की बखेरा हमला गजब से तो महफूज रख, हर किस्म की बखेरा हमला गजब से तो महफूज रख। सब मुसलमान के दिल में तेरे ईमान की नूर अता फरमा। खास कर हमारे दिल में तेरे इश्क और मोहब्बत पैदा कर दे, तेरे नूर से हमारा दिल को मुनव्वर कर दे। अल्लाह मग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितना व शाहिदना व ग़ाइबिना व सगीरना व कबीरना व ज़करना उनसाना। अल्लाहुम्मा मन अहयता मिन्ना फ़अहयि अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़यता मिन्ना फ़तवफ़्फ़ल ईमान बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला रसूलिल करीम रहमतल लिल आलमीन शाफ़िल मुज़निबीन सैयदना मौलाना नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अहले बैति औलादि व ज़ुर्रिय्यति व अज़वाजिहि व असहाबि औलियाए उम्मत अजमाइन कमा सल्लैता व सल्लमता व बारकता व रहमता अला सय्यदना इब्राहीम व अला आलि सय्यदना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नूर मिन नूरिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पवित्र कुरान मजीद থেকে তেলাওয়াত তরজমা এবং সংক্ষিপ্ত তাফসীর হবে। আমরা বসি সবাই ইনশাআল্লাহ। আসেন আতিক ভাই। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनास सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। रब्बी जिदनी इल्मा रब्बी जिदनी इल्मा रब्बी जिदनी इल्मा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। दुरूद अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला अब्दिका रसूलिल करीम रहमतिल लिल आलमीन शफीउल मुज़निबीन सय्यदना मौलाना नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व अहले बैतिहि व औलादिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अज़वाजिहि व अस्हाबिहि व औलियाइहि व उम्मतिहि अजमाइन कमा सल्लैता व सल्लमता व बारकता व रहमता अला सय्यदना इब्राहीम व अला आलि सय्यदना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। আজকে সূরা আরাফের 172 আয়াত থেকে আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ وَذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ
আলাস্তু বিরাব্বিকুম ক্বালু বালা শাহিদনা আন তাকুলু ইয়াওমাল কিয়ামাতি ইন্না কুন্না আন হাযা গাফিলিন আও তাকুলু ইন্না আশরাকা আবাউনা মিন কাবলু ওয়া কুন্না যুররিয়াতাম মিন বা'দিহিম আফাতুহলিকুনা বিমা ফা'আলাল মুবতিলুন وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين এই পর্যন্তই দেখি আজকে। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ওয়াইজ আখাযা রাব্বুকা মিন বানি আদমা মিন যুহুরিহিম ওয়া যুররিয়াতাহুম ওয়া আশহাদাহুম আলা আনফুসিহিম আলাস্তু বিরাব্বিকুম ক্বালু বালা শাহিদনা আন তাকুলু ইয়াওমাল কিয়ামাতি ইন্না কুন্না আন হাযা গাফিলিন। স্মরণ করো তোমার প্রতিপালক আদম সন্তানের পৃষ্ঠদেশ হইতে তাহার বংশধরকে বাহির করেন এবং তাহাদের নিজেদের সম্বন্ধে স্বীকারোক্তি গ্রহণ করেন এবং বলেন, আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই? আলাস্তু বিরাব্বিকুম। সবাই বলেছে ক্বালু বালা, হ্যাঁ অবশ্যই আমরা সাক্ষী রইলাম। শাহিদ না, যে আমরা সাক্ষী রইলাম। ইহা এই জন্য যে তোমরা যেন কিয়ামতের দিন না বলো তোমরা তো এ বিষয়ে গাফিল, যে আমরা তো এ বিষয়ে গাফিল ছিলাম, এটা যেন না বলো। স্মরণ করো তোমার প্রতিপালক আদম সন্তানের পৃষ্ঠদেশ হইতে তাহার বংশধরকে বাহির করেন। কাদেরকে বাহির করে? নাফসানিয়াতের রুহু সমূহ, যেগুলো আর কি আগুন পানি মাটি বাতাসের যে মৌলিক, যেটাকে আমরা জিসমানি রুহু বলি আর কি। যে রুহু আল্লাহ দেন ওটা তো তিনি ফুকেই দিয়েছেন, এটা হলো জিসমানি রুহু। যে পরমাত্মা চলে গেলে এই রুহের আর কোনো কার্যকারিতা থাকে না। সেই আলমে আরোহাতে যে রুহগুলা, যে মানুষগুলা দুনিয়াতে আসবে, এসেছেন এবং এসে চলে গেছেন, যে লোকগুলি আসবে, এসেছে এবং আইসা চলে গেছে, সেই আদম আলাইহিস সালামের পৃষ্ঠদেশ থেকে সেই রুহগুলাকে বের করছে আল্লাহ, বের করে আলমে আরওয়াতে রাখছে।
ওখানে আদম আলাইহিস সালাম জিজ্ঞেস করে যে আল্লাহ, ওইরকম যে অনেক চিকচিকা দেখা যায় অনেক রুহগুলা, এগুলা কারা? এগুলা নবী রসুল। আরো দেখা যায় কিছু, এগুলো ওলি আল্লাহ। এগুলি আগেই সেটিং হয়ে রয়েছে, কে কি হবে না হবে দুনিয়াতে, কে পদ পাইব কে পাইব না। কিন্তু এখানে তো আপনার পথ পাওয়ার জন্য নবী রসুল দিছে, ওলি আল্লাহদেরকে দিছে, যাতে মানুষের হকের পথটা খুঁজে পায়, যে সত্যের বাতিটা জ্বলতেছে এই সত্যের বাতিটা যাতে খুঁজে পায়। জিজ্ঞেস করা হয়েছে আলাস্তু বি রাব্বিকুম, আমি কি তোমাদের প্রতিপালক না? এখানে এক প্রতিপালক হলো আল্লাহ, আবার ওখান থেকে দুনিয়ায় আসছে আপনার আরেক প্রতিপালক হইল। এগুলি আসলে বলাও মুশকিল, কোন কায়দায় বলবো। রাসূলও আপনার প্রতিপালক, কারণ তিনি তার যদি নূর আপনার মধ্যে না থাকে তে তো আপনিও চলমান হবেন না, অচল, অন্ধকার, আপনি লড়াচড়া করতে পারবেন না। সেই মুহাম্মদী নূর যদি আপনার মধ্যে না থাকতো, লড়াচড়া করতে পারতেন না। আপনি চিন্তা করে একটা বিষয় চিন্তা করে একটা নির্দিষ্ট করতে পারতেন না, সেই নূর না হইলে। আজকে বিশ্বের মধ্যে যত প্রযুক্তি দেখছেন, প্রযুক্তি খাটিয়ে তারা সাফল্য দেখাইতেছে কোন নূরের আলোকে? একটু চিন্তা করে দেখলেই সব অর্থ আপনাদের বুঝে আসবে যে কি ফোর্সের কারণে তারা আজকে সাফল্য দেখাচ্ছে দুনিয়ার মানুষ। যেখান থেকেই সাফল্য আসুক, দুনিয়াবী সাফল্য যেগুলি দেখা যাচ্ছে, লেখাপড়া বিদ্যা শিক্ষা বলেন, এটাও তো আপনার হইতো না, এটাও হইতো না। এই যে লাইট জ্বলতেছে হতো না, পাংখা ঘুরতেছে ঘুরতো না। তাহাদের নিজেদের সম্বন্ধে স্বীকারোক্তি গ্রহণ করেন এবং বলেন, আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই? এখন দুনিয়ার মানুষ রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বীকার করতে তাগো সমস্যা হয়ে যায়, অথচ তার বরকত নিয়ে তারা লাড়াচাড়া করতেছে, তার বরকত নিয়ে ব্যবসা করতেছে, তার বরকত নিয়ে লাভবান হচ্ছে। এখন সৎ উপায়ে ব্যবহার করুক আর অসৎ উপায়ে ব্যবহার করুক, সেটা অন্য কথা আবার, কিন্তু লাভবান হচ্ছে তো তার বরকত নিয়ে, অথচ শিখা যায় না। আলাস্তু বি রাব্বিকুম কালু বালা, শাহিদ না, আমরা সাক্ষী রইলাম। যারা ওখানকার আরোহাতের ছিলেন তারাও সাক্ষী রইল, এবং যে ফেরেশতাগণ উপস্থিত ছিলেন তারাও সাক্ষী। উভয় সাক্ষী। এর মধ্যে ওলি আল্লাহগণ যারা ছিলেন তারাও সাক্ষী, নবীগণ যারা ছিলেন তারাও সাক্ষী। আপনি কোথায় যাবেন, পালায় যাবেন কোথায় অস্বীকার করে? কায়দা আছে, কোনো জায়গা আছে? কোথাও জায়গা নেই। আনতাকুলু ইয়াউমাল কিয়ামাতি ইন্না কুন্না আন হাযা গাফিলুন, ইহা এই জন্য যে তোমরা যেন কিয়ামতের দিন না বলো আমরা তো এ বিষয়ে গাফিল ছিলাম। কিভাবে তুমি অস্বীকার করবা যে গাফিল ছিলাম? দুনিয়ার সবকিছু কইরা খাইতেছে নূরে মুহাম্মদের বাতি দিয়া,
আর কয় আমরা গাফিল ছিলাম। এটা কি ওই সময় কইলে চলবো নাকি? কে অস্বীকার করতে পারবে? নূরে মোহাম্মদীর যে তেজ দিয়া সবাই চলতেছে, এটা অস্বীকার করার কোনো কায়দা আছে কেউ নাই। আপনি যে থিওরিতে যান, আল্লাহ দুনিয়া সৃষ্টি করছে তার নূর দিয়া। দুনিয়া যদি সৃজনই করে থাকে তার নূর দিয়া, তা আপনার যাবতীয় যা কিছু তার নূরের থেকে নূর ছাড়া হবে কি কইরা? কোনো রাস্তা নাই। ওলি আল্লাহ হইতে গেলেও এটা লাগে, ওলি আল্লাহ হইতে গেলেও এটা লাগে, উড়োজাহাজ চালাইতেও এটা লাগে, সব লাগে, সব জায়গায় লাগে। আও তাকুলু ইন্নামা আশরাকা আবাউনা মিন ক্বাবলু ওয়া কুন্না যুররিয়াতাম মিন বা'দিহিম আফাতুহলিকুনা বিমা ফাআলাল মুবতিলুন। কিংবা তোমরা যেন না বলো যে আমাদের পূর্বপুরুষই তো আমাদের পূর্বে শিরিক করিয়াছে, আর আমরা তো তাহাদের পরবর্তী বংশধর। তবে কি প্রথভ্রষ্টদের কৃতকর্মের জন্য তুমি আমাদেরকে ধ্বংস করবে? এখন তো দুনিয়াতে হক বোঝা সহজ। আগেকার দিনের মতন তো মানুষ এত অশিক্ষিতও না, এত প্রযুক্তিও ছিল না যে বুঝতে কষ্ট হইতো। এখন দূরবর্তী একটা বিষয় আমরা ঘরে বৈশা দেখি। দূরবর্তী একটা বিষয় হয়েছে, ওখানে একটা ঘটনা হয়েছে, আমরা এখানে কানে যদি শুনতাম দূরের বিষয়, দেখি নাই, হইলে হইতেও পারে, না হইতে পারে, বিশ্বাস হইব কি হইব না। কিন্তু এখন তো এগুলি স্পষ্ট দেখি আমরা যে তারা ফোকাস করে টেলিভিশনে দেখাইতেছে, মিডিয়াতে দূরবর্তী জিনিস সামনে দেখি। এইরকম মানুষের তোমরা যেন ওই যে তোমাদের পূর্বপুরুষগণ তো আমাদের পূর্বে শিরিক করিয়াছে, তারা শিরিক করছে, শিরিক করিয়াছে, আর আমরা তো তাহাদের পরবর্তী বংশধর, আমরা তো পরবর্তী প্রজন্ম, আমরা তো জানি না। এই জানি না কইলে কাজ হইব না। জানার জন্য কিতাব আছে, হাদিস আছে, ওলি আল্লাহরা আছে, যারা সর্বদা আল্লাহর পথে মানুষকে আহ্বান করতেছে। আপনি সন্ধান করবেন, তবে না সন্ধান করলে কিভাবে? সন্ধান করতে করতে মানুষে কই জায়গা খুঁজা বাই করে। এখন যদি মানুষ দুনিয়ার চাকচিক্য নিয়ে সে ডুইবা থাকে দুনিয়ার ফায়দার জন্য, তে এগুলা কোথায় খুঁজে পাইব? খুঁজে তো পাইব না। এই জন্য আল্লাহ কথাগুলো আগেই ভাঙে দিছে যে আও তাকুলু ইন্নামা আশরাকা আবাউনা মিন ক্বাবলু ওয়া কুন্না যুররিয়াতাম মিন বা'দিহিম আফাতুহলিকুনা বিমা ফাআলাল মুবতিলুন। কিংবা তোমরা যেন না বলো যে আমাদের পূর্বপুরুষগণই তো আমাদের পূর্বে শিরিক করিয়াছে, আর আমরা তো তাহাদের পরবর্তী বংশধর। তবে কি প্রথভ্রষ্টদের কৃতকর্মের জন্য তুমি আমাদেরকে ধ্বংস করবে? আমরা এত আহ্বান করি মানুষকে সত্যের দিকে, বলি যে ভাই আসেন, মজলিসে আসেন, ওখানে আসলে পরে দেখবেন আপনার সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাইব। তারা কয় না, এরকম তো ওয়াজে যাই, মসজিদে যাই, খুতবায় শুনি, মানে এগুলি আরো উল্টা বুঝ দেয় আমগো। খুতবায় শুনি, খুতবায় কি কয়?
ওইগুলা শুনে, ভালো কথা শুনে, কিন্তু শুনো যে বাবাজি ওখানে তো তুমি সত্যের রশিটা তো খুঁজে পাও না। এই বুঝটা তো তোমার আগে হইতে হবে যে তুমি সত্যের যে রশিটা আছে বা বাতিটা আছে এটা কোথায় আছে, যেখানে গেলে যেই জিনিসটার সন্ধান পাইলে তোমার রুহানি উন্নতি হবে। এই কারণে হুজুর কিবলা আমাদেরকে বলছে না, বিনা পয়সায় দিন দুনিয়ার শান্তি ও মঙ্গল ও রুহানি তরক্কির উপায়। সে বলে নাই যে আপনার দুনিয়ার উপায় হইব বা এইটার উপায় হইব ওইটার হইব, এগুলি কিছু বলে নাই। এক কথায় ওই যে রুহানি তরক্কির উপায় হইলে আপনার সব হবে। যদি রুহানি তরক্কির উপায় হয়, রুহানি তরক্কি লাভ করে, আপনার যদি তাজকিয়ায়ে নফস হয়, তাজকিয়ায়ে কলব হয়, তাজাল্লিয়ে রূহ হয়, তাহলে আপনার সব হবে। যে ব্যক্তির তাজাল্লিয়ে রূহ হয়ে গেছে সে তো এখানে বসে থেকে ওই যে দুনিয়ার ওই কোনায় কি হয়েছে দেখব। দূরবীন তার কলবে লাগে যাইব গা। দূরবীন ওনার কলবে লাগে যাইব গা। এখন দেখো তুমি, ওই ব্যক্তির চলা আরো কঠিন হয়ে যাবে, কারণ আপনি তো অন্ধের মতন পা ফেলবেন, সে তো পারবে না। আমি তো অন্ধের মতো পা ফেলবো, মুখে যা আছে বলতে থাকবো, ওই লোক এটা আর পারবে না। অন্ধের মতো পা ফেললো না, আর কথাও সে হিসাব করে বলবে, কারণ সে যা বলবে তা তো হবে। وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون। এইভাবে নিদর্শন সমূহ বিশদভাবে বিবৃতি করি যাহাতে তাহারা প্রত্যাবর্তন করে। এইভাবে আমি নিদর্শন সমূহ, দৃষ্টান্ত সমূহ বিশদভাবে বিবৃতি করি যাহাতে তাহারা ফিরে আসে, প্রত্যাবর্তন করে, সত্যের পথে ফিরে আসে, রসুলের পথে ফিরে আসে, ওলির পথে ফিরে আসে। যে ভাষাই আপনি বুঝেন না কেন, মূল কথা যে আপনি সত্যকে খুঁজে পেলেন। আপনি যে ভাষাই বুঝেন, রসুলের দিকে ফিরে আসেন, ওলির দিকে ফিরে আসেন, আর যে দিকে আল্লাহর নাজিল কিতাবের দিকেই ফিরে আসেন, যেভাবেই আপনি বুঝেন না কেন, মূল বিষয় হলো যে আপনি সত্যকে খুঁজে পেলেন। ওয়াতুলু আলাইহিম নাবাইল্লাযী আতাইনাহু আয়াতিনা ফানসালাখা মিনহা ফাআতবাহু শাইতানু ফাকানা মিনাল গাওয়িন। তাহাদেরকে ওই ব্যক্তির বৃত্তান্ত পড়িয়া শোনাও যাহাকে আমি দিয়েছিলাম নিদর্শন, অতঃপর সে উহা বর্জন করে, পরে শয়তান তাহার পিছনে লাগে, আর সে বিপদগামীদের অন্তর্ভুক্ত হয়। তাদেরকে ওই ব্যক্তির বৃত্তান্ত শোনাও। রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ইসলামের দরবারে সবাই তো তার মজলিসে যাইতেন, সাহাবারা। তো ইবনে সালাব নামের এক সাহাবী ছিলেন। উনি রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ইসলামকে এমনভাবে আন্দাজ করতে পারছেন যে উনি যদি মুখ দিয়া বলেন কোনো কথা তো ওটা হয়ে যাবে, এইটুক আন্দাজ ওনার হয়ে গেছে। তো এখন রাসূলের কাছে গিয়া উনি আরজ করছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ,
আমার জন্য একটু দোয়া করেন, আমার খুব কষ্ট সৃষ্টি দিন যাইতেছে। কয় তোমার কি অবস্থা কি? কয় না, খাওয়া দাওয়া করে তো মোটামুটি আছি আলহামদুলিল্লাহ ভালো, কিন্তু তারপরেও সে আধিক্যের চিন্তা করে যে আরো যেমন তার উন্নতি হয়। কয় আচ্ছা ঠিক আছে তুমি যাও, এখন যাও। চলে গেল, কিন্তু মনের ভিতরে শয়তান তো পিছে লাগছে। তার মনের ভিতরে এইরকম খেয়াল যে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিয়া যদি একবার বলাইতে পারি তাইলে আমার কাজ হয়ে যাবে, আসলেও হবে। আবার কিছুদিন পরে গিয়ে ওই একই কথা, হুজুর আমার জন্য দোয়া করেন না, আমার যাতে এই বেড়া বকরির পাল এগুনে যাতে হয়, বেশি বেশি করে উন্নতি হয়। ওরে আবার কইছে আচ্ছা ঠিক আছে তুমি যাও, এগুলি তুমি চিন্তা করো না, যা হয় আল্লাহ থেকে হবে, যাও। তারপরও বারবার তারে পেরেশান করে। তো এক সময় এরকম দোয়া করছে যে আল্লাহ ওরে এরকম বৃদ্ধি দেন, এই দেন সেই। এখন দেখে যে তার 6 মাসের মধ্যেই একেবারে তার বকরি এমন, দুম্বা বকরি উট এমন বাড়া শুরু হয়েছে। এখন এই ইবনে সালাবার ঠিক মতে হুজুরের দরবারে আসতে পারে না। কিছুদিন যায়, জিজ্ঞেস করে কি ব্যাপার, ইবনে সালাবরে দেখা যায় না। কয় হুজুর অন্যান্য সাহাবীরা যাদের সঙ্গেও তার মেলামেশা হয় মাঝে মাঝে, কয় হুজুর উনি তো ছাগল বেড়া বকরি নিয়ে এগুলি পেরেশান, এগুলির তদারকি করতে করতে আর এখন আর এদিকে আসে না। কয় ও আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, ওর মতো ওরে থাকতে দাও। যে আমরাও অনেক সময় হুজুরের দরবারে আসি, আইসা এইটা প্লেস করি ওইটা প্লেস করি, এই অসুবিধা শেষ, ঠিক আছে, কিন্তু মূল কথা ওদিকে না। মূল কথাটা হলো যে আপনি যে দুনিয়াকে বাড়াইতে চাইবেন, হুজুরের কাছে দোয়া চাইবেন, এটা করবেন সেটা করবেন, তা আপনি তো পথ হারিয়ে ফেলবেন। উদ্দেশ্য তো আপনার দুনিয়া না, উদ্দেশ্য হলো আপনার রুহানি উন্নতি কিভাবে হবে, কিভাবে তাজকিয়ায়ে নফস হবে, কিভাবে তাজকিয়ায়ে কলব হবে, কিভাবে আপনার তাজাল্লিয়ে রূহ হবে, এদিকে না আপনার খেয়ালটা থাকবে যে আমি যে সম্পদের জন্য এখানে আসছি সেই সম্পদটা আমার কবে হবে, ওই ধনটা আমি কখন পাব। হাজারো হাজারো লক্ষ লক্ষ পরশ পাথরের মধ্যে কোন উত্তম পরশ পাথরটা আমার হবে। তাই বলছে ওয়াতুলু আলাইহিম নাবাআল্লাযী আতাইনাহু আয়াতিনা ফানসালাখা মিনহা ফাআতবাহু শাইতানু ফাকানা মিনাল গাওয়িন। তাহাদেরকে ওই ব্যক্তির বৃত্তান্ত পড়িয়া শোনাও যাহাকে আমি দিয়েছিলাম নিদর্শন। যাহাকে আমি দিয়েছিলাম নিদর্শন, নিদর্শন অর্থ আপনি যে কোনো একটা বিষয় বুঝতে পারেন, মানে যে জিনিসটা আপনার সামনে চলে আসে ওইটাই নিদর্শন, দৃষ্টান্ত, ওইটাই আপনার একটা চিহ্ন। তো ইবনে সালাবও এটা বুঝতে পারছিল যে হুজুর বইলা দিলে আমার কাজ হয়ে যাবো গা, কিন্তু ওই কাজ হয়ে যাবো গা ওই তো দুনিয়ার কাজে লাগাইছে, ওই তো আর কয় নাই হুজুর আমার এমন দোয়া করেন যে আমার যেমন রুহানি তরক্কি হয়, এটা তো কয় নাই। তাজকিয়ায়ে নফস হয়, তাজকিয়ায়ে কলব, তাজাল্লিয়ে রূহ হয়, এটা তো চাই নাই। ও তো কইছে যে আমার যাতে দুনিয়ায় বেড়া বকরি ছাগল এখানে বাড়ে। হুজুর তো বারে বারে ওরে ডিনাই করে দেয়, যাও তুমি চলে। ওর ভালো নাম ছিল, কোনো একটা ভালো নাম ছিল, কিন্তু ইবনে সালাব নামে প্রসিদ্ধি লাভ করছে। কেন? শ্রীগালের বাচ্চা, শ্রীগালের মতো চালাক, এই জন্য ওর নাম ইবনে সালাব হয়েছে। সালাব অর্থ শ্রীগাল। আজকে এই পর্যন্তই থাক।
सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़र रसूलुहुन नबील करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा आमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी जिदनी इल्मा, रब्बी जिदनी इल्मा, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। इलाही तेरे जात किबरिया के वास्ते खुलद दरजाए रहमत हम सबों के वास्ते फजल कर या रब हम पर मोहम्मद मुस्तफ़ा के वास्ते सय्यदिल कौनैन शाह अंबिया के वास्ते या इलाही दूर कर रंजे दिली है सख्त मुझको बेकाली उस शाह सिद्दीक़ अकबर बासफा के वास्ते। या इलाही फजल की हाथों से अपने मवाए मकसद मिला उस उमूर फरूक अदल बेरिया के वास्ते। या इलाही दो जहां में हजरत उस्मान की रूह से मुझे कुछ फजल कीजियो साहिब हया की वास्ते। या इलाही जल्द हमारा मुश्किल आसान हो हैदर सफदर आले मुश्किल कुशा की वास्ते। बुलबुले बागे मदीना कुर्रतुल आइन रसूल याने बीबी फातिमा खैरुन निसा के वास्ते। या इलाही उस हुस्ने सीरत का खिला तो मिले हमें मोहसिन आलम हजरत इमाम हसन साहिब सखावत के वास्ते। या इलाही हमको और करोबो बला से दूर रख इस हुस्न पाक हुसैन शाह करबला के वास्ते। मुश्किल आसान फरमा रंजो बला सब दूर कर हजरत इमाम जैनुल आबिदीन समाए हुदा के वास्ते। हजरत इमाम बाकिर इमाम आरिफीन व कामिलीन हजरत इमाम जाफर सादिक इमाम पेशवा की वास्ते। उस अमाल सरजीद हो हमें जिसमें हो तेरा रजा हजरत इमाम मूसा का जेम अली रजा के वास्ते। रिज़्क़ आफिन कराता मुहताज गैरो न कर हजरत इमाम मोहम्मद तो के आले नोके के वास्ते। फरहाद दिल बख्श इल्म मारिफत साथ कर हजरत इमाम हसन अशकारी आले रसूल के वास्ते। या इलाहल आलमीन ए आरज़ू हूँ मेरे कबूल इस्तिजाब हजा दुआए मुस्तफ़ा के वास्ते। बेनियाजो कर हमें सरफराजो बेनियाज हजरत इमाम महदी साहिब जमान के वास्ते। माफ कर दे ऐ खुदा ए दो जहां हमारा सब गुनाह। महबूब सुबहानी हजरत अब्दुल कादिर जिलानी के वास्ते। पाक तीनात पाक बातिन पाक दिल कर दे हमें हजरत खजाए गरीबे नवाज ओली हिंद के वास्ते। ये दुआ जिसने किया और ये दुआ जिन्होंने सुना बख्श दे इन सबों को अल्लामा सूफिया जनगसी के वास्ते। दूसरे
اللهم صل وسلم وبارك على عبدك رسول الكريم رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا مولانا نبينا محمد وعلى آله وأهل بيته وأولاده وذرياته وأزواجه وأصحابه وأوليائه وأماته أجمعين كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد وجعل آخر كلامنا عند الموت لا إله إلا الله محمد رسول الله نور من نور الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جلال بھائی آسن اللهم صل وسلم بارك لعبدك ورسول الكريم رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا مولانا نبينا محمد وعلى آله وأهل بيته أولاده وذريته أزواجه أصحابه وأمته أجمعين كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك رسول الكريم رحمة للعالمين الشافي المذنبين سيدنا مولانا نبينا محمد وعلى آله وأهل بيته وأولاده وذريته أزواجه وصحبه وأولاد أمته أجمعين كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد لا إله إلا الله محمد رسول الله حاضر المسلم قائم المسلم السلام عليكم এখন আমাদের প্রথম দেখতে হবে হাক্কানুজ্জামান আসলো কেন, কে নিয়ে আসলো হাক্কানুজ্জামানকে? এই আঞ্জুমানটা পৃথিবীতে কী জন্য আসলো আমাদের প্রথমে খেয়াল রাখতে হবে। যেটা সবচেয়ে বড় দরকার সেটা হলো এই যে আমাদের সোর্স অফ ইনফরমেশন, অর্থাৎ আমরা যে জ্ঞান পাই ধর্ম থেকে, সেটার মেন সোর্স কি? কোরআন এবং হাদিস দুটা, এবং ফেকা বা আসর যেগুলো আছে সেগুলি। কিন্তু এর মধ্যে একটা জিনিসকে ইচ্ছাকৃতভাবে বাদ দেওয়া হয়েছে, সেটা হলো হাদিসে কুদসি। এই হাদিস কুদসিকে বাদ দেওয়ার কারণটা কি? হাদিসে কুদসিতে যত সব ভেদের কথা কিন্তু এখানে আসে। ওহাবেরা কখনো চাইবে না যে এই হাদিসে কুদসির সামনে আসুক। এর সম্বন্ধে যত বই আছে এবং অন্যান্যদের যত বই আছে সেগুলো আজকাল খুব একটা বাজারে নাই। যেগুলো আগে অনুবাদ হয়ে গেছে সেগুলো দু চারটা আছে, তাছাড়া আর নেই। তো সেইখানে আল্লাহ তাআলা কি? আল্লাহ তাআলা জ্ঞানের অতীত
ধারণার অতীত এবং বর্ণনার অতীত। যদি তিনটের তিনি অতীত হন তা তার সাথে ধারণা করে কী দেয়া। আবার সেইখানে আবার যারা ওলিয়ালা আশিকালা যারা লোক তারা কি বলছে, তারা বলছে না আমরা না দেখে আমরা ইবাদত করি না। এখানে একটা বিষয় আছে, এক ক্লাসের জন্য এক ইয়া, আরেক ক্লাসের জন্য আরেক ইয়াকে সিলেবাস। যখন এইটাকে আল্লাহ পাক যখন এই জিনিসটা মানবের কল্যাণে এবং মানুষের আর্থিক উন্নতির জন্য যখন অজিফার সৃষ্টি করেন, তখন সে অজিফা নিয়ে কিন্তু একটা দ্বন্দ্ব ছিল, অজিফা কোথায় যাবে। সে অজিফাটা খিজির আলাইহিস সালাম এবং তদানীন্তন সময় যারা মাশায়েখ ছিলেন, বড়সাতে শুরু করে মুজাদ্দিদে আল ফাসালের রহমতুল্লাহ শুরু করে যারা ছিলেন, সকল মিলে পরবর্তীতে আল্লাহর নির্দেশে সে অজিফা কিন্তু যাকে দেওয়ার কথা ছিল তাকে দেওয়া হয় নাই, দেওয়া হচ্ছে হুজুর কেবলাকে। কারণ ওই সময় মুজাদ্দিদে আল ফাসাল রহমতুল্লাহ এবং তার যে সংখ্যাপক্ষে যে সমস্ত যারা ছিলেন তালেবে এলেম, তাদেরকে পাঠিয়েছিলেন আল্লাহর কাছে, যাও গিয়ে এটা অবৈ জায়গায় যে লোক আছে তাকে দাও, এটা তার কাজ সে করবে। পার্থক্য কী হলো, আগেকার যত স্টেজ কি ছিল, স্টেজ ছিল আগে খেলাফত, চার খলিফা ছিল, তারপরে আসলো ইমামত, ইমামরা আসলো, তারপর হচ্ছে বিলায়েত। এই বিলায়েতটা কিন্তু আসলো যে আজকে বলছিল জাফর সাদেক, ওই যে হয়তো ইমাম বাকের যে পুত্র, ওইখান থেকে কিন্তু এই বেরিয়ে আসলো, যার থ্রু থেকে বড়বীর সাহেব, বড় সাহেব থেকে সারা পৃথিবী যত বড় বড় বাসায় আছে সেখানে গেল। কিন্তু এটা যাওয়ার পরে কি হলো, পার্থক্যটা কী হলো, এর আগে যত তরিকা এসছে, যত জিনিস এসছে, কোথাও কিন্তু বিনা পয়সায় কিন্তু বলা হয় নাই। এখন আল্লাহ তাআলা কোরআন শরীফে কি বলছে, ইত্তাবিউ মা লা আসালাকুম আজাউ ওয়া হুম মুহতাদুন, তোমরা তারই ইত্তেবা করো যে তোমাদের কাছে কোনো কিছু উজ্জ্বল চায় না। তো এইটা কিন্তু ওই কোরআন শরীফের যে হাক্কানিয়াত, ওই হাক্কানিয়াতের অর্থে কিন্তু এই আর্য ভারত সৃষ্টি হওয়ার সুযোগ হয়ে গেল এই আয়াত দ্বারা। একটা জিনিস ওই সময় কিন্তু একটা হাদিসের আসলো, কুনতু কাজ্জাব মাখফিয়া আহবাবতু আন উরফা, আমি কুনতু কাজ্জাব মাখফিয়া, আমি গুপ্তধন ছিলাম, আহবাবতু আন উরফা, আমার ইচ্ছা হলো আমি প্রকাশিত হই। কি হলো, প্রকাশিত হইবার ইচ্ছা। তার মানে কি, আল্লাহ তাআলাকে যারা সুযোগ আল্লাহ তাআলা নিজেই করে দিয়েছেন, আমরা কেউ করি নাই। কিন্তু কুনতু কাজ্জাব মাখফিয়া আহবাবতু আন উরফা ফা খালাকুল খালকা লি উরফা, এই জন্য আমি সমস্ত সৃষ্টি করেছি, এই জন্য যে তারা আমাকে জানতে পারবে। যার ফলে হাকিল জুবারে কোনো বলা যাতে বা কোনো ইয়েতে রিয়াজতে বেহেশতের কথা কিন্তু নাই। কারণ যখন আপনি রিয়াজের পরিবর্তে আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছু চাইবেন, সে রিয়াজত আপনার অতখানি মূল্যবান থাকবে না। এবং আজকে আমি যে কথা বলার জন্য আমি এটা বললাম আর কি, সেখানে যত তরিকা এসছে, যেমন এমদাদিয়া, চিশতিয়া, কাদেরিয়া, সরদি, যত রকম থাকছে, মাদারিয়া, যা আসছে সব তরিকা বরহক, কিন্তু কোনো তরিকায় কিন্তু বেপয়সা কিন্তু দিনে আমাকে আমরা আমার এই কথা কিন্তু নাই।
হুজুর কেবলার সময় বেপসা আসতো কেন? আর এটা হাক্কানি হলো কি জন্যে? কারণ যদি পয়সা থাকে তাহলে আপনি যে রেজাল্ট করছেন সেটা তো পয়সার জন্যে, তাহলে তো আপনার সঙ্গে আল্লাহ তাআলার সঙ্গে তো মোলাকাত হবে না। এই কারণে এটা হাক্কানি জোয়ান। এই হককে প্রতিষ্ঠা করার জন্য, মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য আল্লাহ তাআলা এটা পাঠিয়ে দিলেন। তদানীন্তন সময় যারা ছিলেন ওই র্যাঙ্কে, হযরত ইমাম জাফর সাদিকের থ্রু দিয়ে এসে, যেটা বর্ষার থ্রু দিয়ে আমাদের এই সাবকন্টিনেন্টে আসলো, সেইটা থেকে তখন এইটা কোনো তরিকাতে ছিল না। তো যার জন্যে ওখানে আল্লাহ তাআলা তিনি বেনিয়াজ, তিনি যা খুশি তাই করতে পারেন। তিনি তার নবীকে অপমান করতে পারেন, মান্যতা দিতে পারেন, যা তার এখতিয়ার ভুক্ত, এগুলো মানুষ করার কিছু নেই। তো ফলে হচ্ছে কি, এখন আমরা যারা এই আঞ্জুমানে আসি বা যেখানে যাই করি, সব জায়গাতে সব তরিকায় কিন্তু একটা একটা আইন, একটা শৃঙ্খলা, একটা জিনিসপত্র বাধা আছে। কিন্তু বেপয়সাকে দিন দিনে আমরা এটা কিন্তু কোথাও বলা নেই। তাহলে অন্তত একটা আপনার দাগ থেকে যাচ্ছে স্পট, সেটা বেপয়সা। তো এখন কি হচ্ছে, এখন ওই যে মুরিদানরা যারা আসছে, এই মুরিদান হচ্ছে 4 প্রকারের। এক প্রকার হলো তার, যে আমি আজ যে বলছিলাম, সেটা নয়, তারা আসে, এসে ওই বাস থেকে দেখে যেখানে একটা মন্দির চলছে, জিজ্ঞাসা করে ভাই কিসের মন্দির? এই অমক তরিকার মন্দির বা কিছু, চলে যায়, বাস চলে গেল। তারা এইসব আজ ওর সম্বন্ধে বা মন্দির সম্বন্ধে তার আর কোনো কিছু জানার দরকার নেই। আবার এক গ্রুপ আসে, সে ঢুকে গেট পর্যন্ত আসে, এসে এক পা ভিতরে নেয়, দিয়ে ভাবে আচ্ছা দেখি তো কী বলছে। যে কথাটা শুনলো, সে কথার মাঝে শুনছে, কিন্তু যে বয়ান হচ্ছে বয়ানটি সব কিন্তু সে শুনছে না। সে শুনছে যখন সে পা দিল চোখের দিকে, তখন যে বয়ানটার ভিতরে চলছে সেটা সে শুনছে। দেখলো তার সঙ্গে সেটা সাংঘর্ষ হয়ে গেছে, এই বাজে জায়গা, এটা থেকে চলে গেল। 2 প্রকার মুরিদ তো গেল। 3 প্রকার হলো, এসে দুপা দিয়ে ঢুকে একটু বসে শোনে আল্লাহ তাআলা কি। আল্লাহ তাআলা কিন্তু হিম্মতকে পছন্দ করেন। হিম্মত হচ্ছে কি, যে আল্লাহ তাআলার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করতে পারবে, এরাই হলো হিম্মত আল্লাহর লোক। এবং তার যে প্রাইস, তার যে দাম, যে মূল্য দিতে হয়, সেটা কিন্তু সাংঘাতিক। মুরসুল হাল্লাজকে কল্লা দিতে হয়েছিল, হযরত ইমাম হোসেনকে কল্লা দিতে হয়েছে, এবং আর অনেকে আছে যারা হজ করতে যাচ্ছে, জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে পানি রাখে পড়ে মরছে আর কি। কারণ এ হচ্ছে আল্লাহ তাআলা বলে দিয়েছেন, সুন্নাতা মান কানা সাল্লাল্লাহু কাবলাকা বিরসুলিল্লাহ ওয়া তাজিদুলি সুন্নাতিলা তাহিলা, বলে এটা আমার সুন্নত, এবং যত তুমি আগাইবা তত বালা মুসিবত তোমার কাছে সুনামের মতো আসতে থাকবে। ওই বালা মুসিবত, ওই বালা মুসিবতকে যারা উপেক্ষা করে, যারা এখানে টিকে থাকতে পারবে, এরা হচ্ছে কিন্তু মুরিদ হওয়ার প্রথম সত্য। কিন্তু এই গ্রুপে আবার সবাই কিন্তু এর বেশি যে ওই পর্যন্ত থেকে আর তারা বাড়ে না, ওইখানে থেকে তারা করে কি, দুনিয়াটাও ছাড়ে না, ওই হাতকে তো দুনিয়ার মতো ধরে রয়েছে, আর বদদেশে করছে, আর বলে কি আমি বদদেশে সে কোনো ফাঁস পেলাম না। আরে বেলা তো দুনিয়া ছাড়ো ছিল, তো হাতটা একটা হাত তো দিয়ে রাখছো, যে কী জানি আমার কী হয়, তাহলে উঠা পালিয়ে যাবো আর কি। তো আল্লাহ তাআলা কি বলেন, যে আমার হিম্মত লোকের দরকার, এবং যারা আল্লাহ তাআলাকে পেয়েছে সব কিন্তু হিম্মত লোক। এমনি বলবিরা কি বলছে, আল্লাহ তাআলাকে দেখা দুনিয়াতে যাবে না, ভালো কথা,
তোমাদের ক্ষেত্রে দেখা যাবে না, খুব ভালো কথা। আর ওনারা কি বলছে, ইবরোজ চু জামালে তু বেপর্দা জাহেরাস দর হারাতাম কে ওয়াদায় ফর্দা বাড়াইছিস। বলে আজ তো তুমি আমার সামনে এমনি প্রকাশিত আছো, সাক্ষাৎ আমার সামনে, তো আমি তো তুমি কেন ওয়াদা করেছো তুমি আমাকে হাসনের বলে দেখা দেবা? রাবা জিজ্ঞেস করা হলো, এই রাবা তুমি যে নামাজ পড়তো আল্লাহকে দেখছো? বলে যাকে দেখে না রাবা তার ইবাদত করে না। এখন এই অবস্থাতে যে অবস্থা হচ্ছে এই যে আমরা যারা এখানে আসি ও তার একটা হাত করে দুটো হাত ধরে থাকি। জুনায়েদ বাগদাদি কি বলছেন, হাম খুদা খাই দুনিয়া মে দৌড়, আমি আল্লাহকেও চাই এবং দুনিয়াও চাই। এ খেয়ালাস, এ মহালাস, এ জুনুন, বলে এটা পাগলামি, এটা হয় না। আপনি খুদাও চাইবেন আবার দুটোও চাইবেন, এটা তো হয় না। কারণ দুটো, আল্লাহ হচ্ছেন আলো নূরের, আল্লাহ হচ্ছে আল্লাহ নূর সামাওয়াত, আল্লাহ হচ্ছে নূর। তো জুলুমাতে দিল্লি আমরা যে আল্লাহ তাআলাকে তালাশ করতে যাই বা তালাশ করার চেষ্টা করি, তো সেখানে সফলতা হচ্ছে অত্যন্ত কম। তো 4 নম্বর যারা মুরিদ তারা ওখানে আরও ধরে থাকে না, ওটা ছেড়ে দিয়ে লাভ দেয়। আর ইস্কু নারুন, হাদিসে কি আছে, ইস্ক হলো একটা আগুন। এজা ওয়াকিয়া বিকাবলিল মুমিনিনা, এটা যখন কোনো মোমেনের কালবে উদয় হয় তখন কি হয়? আর ইস্কু নারুন, এজা ওয়াকিয়া বিকাবলিল মুমিনিনা, যখন একটা মোমেনের উদয় হয়, ইয়ার হাকু গায়তুল্লাহ, তখন গায়তুল্লাহ বলে আর কোনো জিনিস থাকে না। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যখন নামাজের ওয়াক্ত হতো, এমনকি ওনার সবচেয়ে প্রিয় যে সমস্ত ছিল, ফাতেমা বলেন, ফাতেমা বলেন বা নিজের স্ত্রী হয়তো আয়েশা বলেন, চিনতে পারতেন না। তো এই ইশ করা লোকের জন্য আল্লাহ তাআলার পথ সহজ। এবং তরিকতের পথটা হচ্ছে কি, তরিকত হচ্ছে না বুঝিয়া, না শরীয়ত হচ্ছে না বুঝিয়া, না শুনিয়া, না জানিয়া, ইমান আনিয়া ইবাদত করা। না বুঝিয়া, না শুনিয়া, না জানিয়া ইবাদত করা শরীয়তের কাজ। আর তরিকতের কাজ কি, ইমান আনিয়া ওই লাইন বুঝিয়া ওখান থেকে পথে, ওই পথে চলা। এই চলার পথেটা হলো তরিকত, যেটা হুজুর কেবলা এটা প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছে, তোরা এই পথে চলো, এই পথে চলো, এই জিনিস করে। এখন কথা হচ্ছে এই, যিনারা এখানে আসেন সবাই তো ওই দুনিয়ার যে হাতটা, এক হাত যে ধরে রাখছে ওরা কিন্তু ছেড়ে আসে না। যখন অনেকটা আকর্ষণ হয় তখন অর্থ কি, দুনিয়াও থাকবে, এটা দিন দুনিয়ার শান্তি মঙ্গল, এটা তারা বুঝে নিয়েছে এইটা যে আবার দুটোই হবে। টাকা পয়সা বেলা বাড়বে, আবার ওই জিনিসের ব্যবসা, ওই যার বলছে না যে অনেক তার ছাগল বেশি হয়ে গেছে, সে আর বদলেশে আসে না, তো সে অবস্থা হবে। তো সে করে কি, সে ওটা ছাড়ে না, ওটা না ছাড়ার পর হয় কি, এটা হয় না। এখন হচ্ছে যে এই 4 প্রকারের মুরিদান আমাদের সবসময় ঘোরাফেরা করে। এই 4 প্রকারের এক প্রকার বলার মুরিদানকে 2 প্রকারে, 2 প্রকারে, 3 প্রকারে, 3 থেকে 4 প্রকারে আপনি নিতে পারবেন। এটা হলো একটা শ্রী, আল্লাহ তাআলা কি বলছে, একটা শ্রী বেরহামাতিহি মায়াশা, আমি যাকে ইচ্ছা আমার রহমত থেকে টেনে দিই। তো সেটাকে আমরা কেমন করে দেবো যে আপনি এটা করেন? এটা সম্ভব না। তো এটা আল্লাহ তাআলার নমিনেটেড পার্সন হতে হবে, নমিনেটেড। তো তাহলেই এই
তরিকতের আইনে আগাতে পারবে। এবং যখন আগাবে তখন যখন সে বুঝতে পারবে, তখন তাকে ভালো মন্দ চিনার জন্য কাউকে জিজ্ঞাসা করতে হবে না, সে নিজেই বুঝতে পারবে। এবং বই দেখে, কোরআন শরীফ পড়ে, হাদিস পড়ে, ফিকহ পড়ে সে কিন্তু জ্ঞান হবে না। সে এই যে পড়েছে জানবে, তার চেয়ে আরও 5 গুণ 6 গুণ 7 গুণ জানবে হেলার থেকে। তাকে হুজুর কেবলা শিখিয়ে দেবেন। তো এখন এই আমাদের হুজুর কেবলা এত দাবি হলেন কি করে? দাবি হলেন এই জন্যে যে তরিকতের সমস্ত আইন কানুন এবং সমস্ত যে রেয়াজত যেটা আজ পর্যন্ত লেখা হয়েছে এবং এরপরে যে লেখা চলছে, যতদূর লেখা হবে, এর মধ্যে এমন কোনো সেক্টর, এমন কোনো দিক, এমন কোনো এরিয়া, এমন কোনো কাজ, এমন কোনো কর্তব্য নাই যা হুজুর কেবলা তার যৌবনে করেন। ফলে হয়েছে কি, ওই যে আজ পড়াশোনা বলছিলেন যে চকচক করে, অনেক যে আলমে আরোয়াতের যে সমস্ত রু ছিল, সেই রুতে পয়গম্বর ছিল, ওলি আল্লাহ ছিল, সব ছিল, কিন্তু ওলি আল্লাহটা আমাদের আগেকার জমানাতে কিন্তু এই ওলি আল্লাহ সিস্টেম ছিল না অন্য কোনো নবীর ক্ষেত্রে। আদম সে জালে ভেস্তি তালাশে ইয়ার বেয়ায়, আদমের পর থেকে মানুষ কিন্তু ওই ইয়েতে মানে আল্লাহ তাআলা তলাশ করবার জন্যই আল্লাহ তাআলা এসছে। আর সেটা আসার পরে কী হয়েছে, এই তরিকতের আইনে যেটা আদম সবচেয়ে বড় যে কাজটা, সেই কাজটা হযরত আদম থেকে প্রথমেই শুরু হয়েছে। কারণ রূহ ফোকার পরে 40 বছর পর্যন্ত, 40,000 বছর পর্যন্ত আল্লাহ তাআলার সঙ্গে আদম আলাইহিস সালামের কোনো কথা হয়নি। নাফাখতু ফীহি মির রূহি বলার পর 40,000 বছর পর্যন্ত আল্লাহ তাআলার সঙ্গে আদম আলাইহিস সালামের কোনো কথা হয় নাই। যখন আল্লাহ তাআলা জিজ্ঞেস করলেন যে তোমাকে আমি এই জিনিস করলাম, রূপকে দিলাম, হেলা করলাম, আমি তোমাকে বহুত আওয়াজ করে সৃষ্টি করলাম বা খায়াস করে সৃষ্টি করলাম, তো তুমি সে কথা বল না কেন? তখন আদম বললেন যে আপনি তো আমাকে বলতে বলেননি, অনুরোধ দেননি। আদম কিন্তু শুরু হয়েছে, আদমের শুরু কিন্তু সেখান থেকে। আর সেই আদম থেকে আমরা আজকে যেখানে এসেছি, সেখানে আমাদের নিজের হুইপ, নিজের ইচ্ছা, নিজের খেয়াল, নিজের খুশি, যা খুশি সেইটা আমাদের খুশি। তো এই যদি হয় তাহলে তো এতে পাওয়া যাবে না। আর একটা জিনিস কি, পৃথিবীতে হুজুর কেবলা যিনি এসছেন, তিনি এসছেন বোঝাতে জমানার প্রায় এখন শেষের দিন। উনি কী হচ্ছে, এখন যত তরিকা ছিল, নকশবন্দিয়া, কাদেরিয়া, এটা ওটা এটা সবগুলা মিলে চলে এসছে কাতে তরিকায় জামিয়াতে। জামিয়া মানে সমষ্টি, সমষ্টি তরিকা। ওই সব তরিকায় যা আছে এই তরিকায় কিন্তু তা আছে। যার জন্যে কাদেরিয়া তরিকার, কাদেরিয়া খানকার অনেক মরিদানকে ওই সময়ে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল হুজুর কেবলার খানকাতে, প্রতি ওইখানে যাও, এখানে থাকলে হবে না, তাহলে হবে, কিন্তু তুমি যদি আল্লাহর কাছে যাও তাহলে এটা তাড়াতাড়ি হবে। তো এই কারণে আমাদের প্রথম বোঝার দরকার হচ্ছে এই যে হাক্কানি হলো কেন। হাক্কানি হলো একমাত্র হকের জন্য। এই আঞ্জমানে আসা একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্যে। আর আমার ভালো মন্দর যে ব্যাপার, সেটা তো আল্লাহ তাআলা দেখছে না। তো যার জন্যে হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে যখন আগুনে পোড়ানোর জন্য রেডি করা হচ্ছে, তাকে ফেলা হবে, ফেরেশতা জগতে যখন মানে জামানো শুরু হয়ে গেছে, ওরা আল্লাহকে বলছে, আল্লাহ তোমার যদি বন্ধুই সেই যদি ইব্রাহিম হয়, তাকে আগুনে ফেলছে, তুমি দেখবো কেমন করে? তো বলছে যে তোমরা, আমার তো ফেরেশতা, তোমরা গিয়ে বলো
তাকে আমার কাছে বা তোমার কাছে বা এ করতে বলতে আবার তোর দেবো কী হয়, আমি তোর দেবো কী হয়? আল্লাহ বলছেন। তো ফেরেশতা ছেলেকে বললো যে এই ইব্রাহিম তোমার তো এই অবস্থা, তুমি জিবরিল আমিনকে বলছে তুমি আমাকে হুকুম দাও, আমি আমার পাখার ঝাপটাতে আমি সমস্ত আগুন নিভিয়ে দিই, তোমার কোনো অসুবিধা হবে না, এই যত আগুন আছে সব এক ঝাপটা শেষ করে দেবো। উনি বললেন না, সেটা করছে কারণ আমি যার খলিল, আমি যার ইবাদত করি, সে তো এই সমাজে অকিবল আছে যে আবার কী হবে। তো কাজেই এই তখন উনি বললেন ওই যে আমাদের ওই যে কোরআন শুনতে আসতে হাসবুল্লাহ আমার ওয়াকিল ওলে আমলা ওলে আমার নাসির ওই। তো আমাদের কথা হলো এই যে আমরা যদি এই লাইনে আসি তাহলে আমাদের গোলটাকে আগে ঠিক করতে হবে। কেন এই গোল যদি ঠিক থাকতো, আমি প্রত্যেককেই বলছি আর কি, তাহলে আজকাল এই মতানৈক্য হতো না। কারণ সে তো নিজের সম্বন্ধে ব্যস্ত থাকতো যে আমার কিচ্ছু হয়নি। আর ওই ভাই বলছিলেন না তাজকায় নফস তাসপে কাল তাজালেরু, তাজকায় নফস না পর্যন্ত তো কালবের তাসপে ইতলাল আসবে না, আর যদি ইতলাল না আসে তাজালেরু তো হবে না। তো যদি এই বলিতার যদি আমরা হতাম তাহলে এই মতভেদ শব্দ আসবে কেন? আসবে তো না। আমি তো আমার নিয়ে আমি ব্যস্ত। কিয়ামতের মাঠে কেউ তো ওই যখন বিবাহ শেখায় যখন সামনে যখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন যে কিয়ামতের মাঠটা এত সাংঘাতিক হবে যে যেখানে মানুষের ঘামে এই পর্যন্ত বুক ডুবে যাবে, এবং তখন এবং মানুষের কোনো গায়ে কোনো অঙ্গে কোনো কাপড় থাকবে না। মানুষের যেগুলো হুজুর তাহলে তাই কী হবে? তাহলে মানুষের বেপত্তভাবে উঠবে বলে তখন সময় কারো থাকবে না চিন্তা করে যে কে কাপড় পরে আছে কে পরে নাই। তো আমরা যদি আমাদের নফসের কথা চিন্তা করতাম যে আমার তাজকায় নফসের কতখানি আমাদের হয়েছে, এবং এই যে আমরা বছর পর বছর আসছি আমরা বলছি 10টা জিনিস আমাদের মধ্যে ত্যাগ করতে হবে, 9টা জিনিস আমাদের মধ্যে যোগ করতে হবে, তাহলে ইনশাআল্লাহ তাআলা মনের মধ্যে শান্তি আসবে, তাজকায় নফসের একটা পথ হবে। আজ পর্যন্ত আমরা কয়টা করেছি? আমরা তো করতে পারি নাই বলেই আমাদের মধ্যে এই হিস গজব বকর হারাম কি হাসাদ কি রিয়া কিনা এগুলো সব রয়েই গেছে। যদি যায় তাহলে তাজকায় নফস কী করে হবে? তো সেই কারণে যারা এখানে আসবে, এখানে এই বন্দিশ কেন বলেছি, যে বন্দিশে যারা যাবেন তাজকায় নফস করে যাবে তারা কখনোই তারা সেই বন্দিশের মধ্যে কন্ট্রোভার্সি এড়াতে পারবেন না। একটা গ্রুপ থাকবেই, কারণ যাদের তাজকায় নফস হয় নাই তার সঙ্গে তো তাজকায় নফসের কলেস্ট্রল সবসময় হবে। কেন যার তাজকায় নফস হয়েছে সে তো জানে তার সঙ্গে তার দিলের নূর এসছে। নূর যদি দিলে না আসে আল্লাহ তাআলা নূর তার সঙ্গে তো কোনো পরিচয় হবে না। সেই যদি নিজের না নুরি হয় তাহলে সে তো নূরের সঙ্গে তার কোনো সাক্ষাৎ হবে না। তো এই কারণেই আমাদের মধ্যে যে মতভেদ, যে দ্বন্দ্ব, যে মতানৈক্য যেটা হচ্ছে সেটা এই কারণে, কারণ আমাদের যা হওয়ার কথা ছিল সেটা হয় নাই। আর একটা কথা সেটা হলো এই যে হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু সময় এই আমাদের যে তরিকা, এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট কথা, আপনি ভালো করে মধ্যে শুনবেন। হযরত উমরের যখন খিলাফত নেয়, এটা এসে কী হবে? খিলাফত, তারপরে শিখ বাবদ, তারপর হচ্ছে বেলায়েত, এইভাবে এটা এসছে আর কি। হযরত জাফর সাদিক থেকে এইটা আমরা পেয়েছি আর কি, বিভিন্ন ওলিরা দিয়ে। তো যখন এই
সিস্টেম যখন চালু হয়েছে তখন সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল এইটাই যে অন্যান্য জায়গাতে এই পীর ফকিরের বা এই কোনো সিস্টেমগুলো ছিল না, তখন আবিষ্কারই হয়নি। नबी से सिलसिला जारी है दुनिया में बेलायत का। এই বর্তমান নবী থেকে কিন্তু এই সিলসিলা বেলায়েতের সিলসিলা এই নবী থেকে এসছে। हमारे ওসিলা है কিয়ামত में শাফায়াত का। এবং আমরা এই ওসিলাটাকে রাখি এই জন্যে যে কিয়ামতের সময় আমাদের কিয়ামত বলেন হুজুর কেবল বলেছেন না যে তোদের কাউকে ফেলে আমি যাবো না। কাজে শাফায়াত একটা আমরা হুজুর সাল্লামের আছে যেটা সেটা তো আসেই, তাছাড়া অন্যান্য দিক থেকেও আমরা একটা শাফায়াত পাওয়ার চান্স আছে। কারণ আল্লাহ তাআলা তার রহমতের যে 99% 99% তিনি যেটা তার কাছে রেখেছেন সেটা সেই সময় অন্যান্য থেকে তিনি তকসিম করে দেবেন, বেটে দেবেন। নাও তুমি এত পার্সেন্ট নাও, তুমি এত পার্সেন্ট নাও, তুমি এত পার্সেন্ট নাও, এবং তোমার যে যারা ছিল রুহানি যারা ছিল তোমার তরিকায় যারা ছিল তাদের তুমি ব্যবস্থা করো। তো কাজেই এইটা কখনোই হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা এই জিনিসটা হবে। কারণ লেকুল্লে সাইন শিকাতুন, প্রত্যেকটা জিনিসে হাদিস বলে এটা লেকুল্লে সাইন শিকাতুন, প্রত্যেকটা জিনিসের একটা পরিষ্কার করার যন্ত্র আছে। শিকাতুল কালবি আলা জিকিরিল্লাহ, কালবের পরিষ্কার করার ই হলো জিকের। ও যার জন্য রাস্তা যে আজ বলাকে যে উনি বলছিলেন না যে ফাঁস করুনি আজ করুক অস্করুলি ওয়ালা ত্যাগ করুন। যদি তোমরা আমাকে স্মরণ করো আমি তোমাকে স্মরণ করবো, এটা আল্লাহ তাআলার ওয়াদা। তো কাজেই আমাদের মধ্যে যেটা হয়েছে সেটা হলো এইটি। তো আমি যেটা বলছিলাম সেটা হলো এই, একবার হযরত ওমরের খলিফার সময় আমাদের এই হুজুর কেবল হলেন সপ্তত্রিংশতি, তার মানে 37তম বংশধর হলেন আমাদের হুজুর কেবলা হযরত ওমরের। হযরত ওমরের ফারুকি বংশে 37তম বংশধর হলেন এই হুজুর কেবলা আমাদের যিনি ইমাম। তো এই হযরত ওমরের খলিফার সময় একবার দেশে পানি হচ্ছিল না, পানি একবার পানি নেই, পশু পাখি গাছপালা ফসলের সব মরে যাচ্ছে এই অবস্থা, মাটি ফেটে গেছে। তো হযরত ওমর বললেন তাদের যে কটা ফলোয়ার ছিল, বললেন তোমরা কাজ করো, তোমরা এসে আমার সঙ্গে মিলিত হও, আমরা একসঙ্গে মসজিদে গিয়ে আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করবো যাতে পানি হয়, এই পানির জন্য দোয়া করব। তো হযরত ওমর তার সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে মসজিদ নববীতে গেলেন, যাওয়ার পরে উনি আল্লাহ দোয়া করলেন যে আল্লাহ আমার এই ফলোয়ারদের বা আমাদের এই অসুবিধে তুমি পানি দাও, যাতে পানি দিলে আমাদের এই পৃথিবীতে শান্তি আসবে। কিন্তু প্রার্থনা করে চলে আসলে পানি কিন্তু হলো না। হয়তো বোধ দরখাস্ত করে আল্লাহর কাছে, আল্লাহ আমাদের কী ভুল হলো যার জন্য পানি হয় নাই। তো আল্লাহ বললেন তুমি যে লোক থেকে নিয়ে এসছো দোয়া করতে, তাদের মধ্যে একজন আছে যে 40 বছর কেবল গুনাই করছে কিন্তু কোনো পুণ্য করে নেই, তাকে যদি তোমরা কোনো বের করে না দাও তাহলে কিন্তু পানি আর হবে না। তো হয়তো ওমর বলছেন ভাই দেখো তোমাদের মধ্যে কে আসো যে গত 40 বছর ধরে গোলা করছো, অথচ তোমার আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও নাই বা গোলা ছাড়ো নাই, সে একটু বলো, না তো আল্লাহ তাআলা পানি দিবে না। তো যে গোলা করেছে সে কিন্তু জানতে পেরেছে, সে তো ভাবছে এখন যদি আমি বলি আমি গোলা করছি তাহলে আমি প্রকাশিত হয়ে যায় সকলের সামনে, সবাইকে বলবে এই গোলাকার, এই গোলাকার। সে একবার উঠে গেট পর্যন্ত যায়,
বলে কেন আমি যদি স্বীকার করে চলে যাই তাহলে লোকে বললো ওই গোলাঘাট যাচ্ছে। তো সে খুব পরিষ্কার হয়ে গেল। তো আল্লাহকে বলে করছি, আল্লাহ আমি তো গোলা করছি, এটা আমি স্বীকার করছি, এটা আমি অস্বীকার করি না যে আমি গোলা করছি না, গোলাম করেছি। তো আমি যদি এখন বলি যে গোলা করছি যদি বেরিয়ে যায়, তাহলে সবাই বলবে এই গোলাঘাট যাচ্ছে, আবার এই বেহরমতি হবে। তা আমি তওবা করছি, আমি আর গোলা করবো না, তুমি আমাকে মাফ করে দাও। তা উনি তওবা করলেন, তখন দেখা গেল পানি হয়ে গেছে আর কি গেল। হয়তো বোন আল্লাহকে জিজ্ঞেস করলেন যে আল্লাহ আমরা যখন করলাম তখন তো পানি হলো না, এখন এমন কি ঘটলো যাতে আপনি পানি দিলেন, আমরা তো হয়ে গেলাম। তারপরে দেখো ওমর, এটা আবার আমার বান্দার সঙ্গে সম্পর্ক, এটা তুমি কিন্তু কিছু না। আমি কী করেছি আমি জানি, আমার বান্দা জানে, এবং সেটা গোপন জিনিস। এবং সে তো আল্লাহ তাআলা মানুষের সম্বন্ধে, বান্দার সম্বন্ধে এত অকিবহাল। আল্লাহ যদি এত অকিবহাল হয়, ওই আল্লাহ অকিবহাল হবেন না? তিনি অকিবহাল। তো কাজেই তো আমাদের এখন কী হচ্ছে, আমরা এই হাক্কা রাজওয়ারটাকে আরও উপরে নিতে পারি নাই। কেন? মানে উপরে নিতে পারি নাই ওর আধ্যাত্মিক কারণের জন্য না, সংখ্যার কারণে। কারণ আমরা ওই কম্প্রোমাইজটা কখনো করে নেই। আর এখন আমাদের মেন কাজ হচ্ছে এটা, যে ওই সকালের গ্রুপ বলি, বিকালের গ্রুপ বলি, রাতের গ্রুপ বলি, ভোরের বলি, যত গ্রুপই বলি, কেউ 4 কথা, কেউ 3 কথা, কেউ যে যা পড়ে, সবারই আমাদের একটাই মাত্র কাজ, আমাদের চোখে কেউ খারাপ না, সবাই ভালো। আমরা কারো দুর্লাভ করবো না, কারো গীবত করবো না। গীবত ও দুর্লাভ এবং সমালোচনা এটা আঞ্জুমানের সুফিজমে এটা নাই। কাজে এটা আমাদেরকে বাদ দিতে হবে। আর আমাদেরকে এই যে আমরা এই 50 বছর 1947 সালের 6 আগস্টে সুফি মওলানা সাহেব রহমতুল্লাহের ওফাত, 1947 সাল থেকে আজ পর্যন্ত এই যত গৃহত আমরা করেছি, তারা করছে আমাদের, আমরা করছি তাদের। এই সবারই কিন্তু আমাদের পাপের কোনো শেষ নেই। কাজে এখন আমাদের মেন কাজ হলো এইটা, যে আমাদের ওদেরকে এবং আমাদেরকে সবাইকে তওবা করতে হবে যে আমরা ভুল করেছি, যে কারণে হোক, আল্লাহ তাআলা তুমি ভালো জানো। কাজেই যে কাজগুলি খারাপ, যে গীবতের মাধ্যমে বা যার মাধ্যমে বা যেগুলো পর্যালোচনার মাধ্যমে আমরা যে অন্যায় করেছি, সে অন্যায় ক্ষেত্রে আল্লাহ তোমার কাছে মাপ চাই, তুমি মাপ করে দাও। এইটা এখন আমাদের সবচেয়ে বড় কাজ। তাহলে কী হবে, ওই যে করার সময় আয়াত আছে না, ইজা জা নাসরুল্লাহি ওয়াল ফাত ওয়ারাইতান নাসা ইয়াদখুলুনা ফি দীনিল্লাহি আফওয়াজা। ইজা জা নাসরুল্লাহি ওয়াল ফাত, অর্থাৎ যখন বিজয় আসবে, ওয়ারাইতান নাসা ইয়াদখুলুনা, তখন দেখবে দল দলের লোক দিনের উপরে তারা ঘুরে আসছে। কাজেই আমরা সেই বিজয়ের জন্য অপেক্ষা করছি, সেই বিজয়ের জন্য আমরা চেষ্টা করছি, এবং আমরা সকলকে মিলে আমরা তওবা করব। আমাদের কোনো নেই কি, আমাদের চোখে কেউ ছোট না, কেউ বড় না। আমার যেটা ভালো মনে হচ্ছে সেটা আমি করছি। আর এখন আমার কথা হলো এই, যে আরেকটি কথা, বড় মূল্যবান কথা, সেটা হলো এই যে আমাদের এই ব্রাঞ্চে আমরা কখনো কিন্তু সিঁড়ি ভাঙি নাই। অলিবিল্লা তো আলিবিল্লা, আলিবিল্লা তো রসুল, রসুল্লাহ তো খোদাবিল্লা, এই যে 4টা স্টেপ তরিকতের, এটা আমরা কখনো ছাড়ি নাই। কারণ হুজুর কেবলা পরে সুফি মওলানা সাহেব হোসেন, সুফি মওলানা সাহেবের পরে, আর যারা অ্যাকর্ডিংলি হুজুর কেবলা যেভাবে বলেছে সেইভাবে হয়ে এসছে আর কি। তো কাজেই আমরা সেটা করার ফলে আমাদের কী হচ্ছে, সেটার ফলে হচ্ছে যে আমরা বলি যে ওজিফাটা
পড়ে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম মা ফাতেমাকে বলতেন, সেটাতে তার গায়ে মালিশ করে দিত, শরীরে ব্যথা হলে বলতেন এটা পড়ে মালিশ করে দাও, এবং সেইটা আমাদের হাতে এসছে। আমাদের এই দিক দিয়ে আমরা ভাগ্যবান। এক। দুই হলো যিনি হুজুর কিবলার যে ওজিফা আমাদের হাতে যে 25শে খিজির মাধ্যমে হুজুর কিবলাকে দিয়ে যে ওজিফা আমরা আমল করি, সে ওজিফা আমরা আমল করার ফলে কী হচ্ছে, খোদ যিনি হুজুর যখন আমরা বলি না এটা ৪র্থ আসমানের মজলিস, তো সেই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এই মসজিদে এসেছেন এবং আমাদের পীর ভাই, এবং সেটা কিন্তু চাক্ষুষ তার সঙ্গে হুজুরের বেঁচে সাক্ষাৎ হয়েছে। তো এখন কথা হলো, আমার শরীয়তের বিধান কি, যদি আপনি ঈমান সত্ত্বে ঈমানের সহিত যদি আপনি আল্লাহর নবীকে দেখেন, তাহলে আপনি সাহাবী। তো আপনি যদি এমনি মাটি আপাতত শাকবাদ শরীরের যে শরীর হুজুর ছিল, সেই শরীর যদি আপনি দেখেছেন সাহাবী হন, তাহলে কালবি দেখে এখানে হুজুরের বিশালতে যদি হুজুর কেবলাকে দেখেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে দেখেন, তাহলে আপনি সাহাবী হবেন না। তো তিনা এখন ইন্তেকাল আমাদের সেই পীর ভাই আমাদের এখন আর নাই, অতি অল্প দিনের তাকে আমরা রেখে এসেছি ইয়াতে কবরস্থানে। তো এখন তার ফলে কি, তার আগে আমরা যারা দেখেছি, আমাদের কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাবেঈনের মর্যাদা কিন্তু দিয়ে দিয়েছেন, আপনি বুঝতে পারেন আর না পারেন। তো এই লোকগুলিকে যারা দেখবে সব কিন্তু তাবেঈন হবে। এই লাভটা হলো কি জন্য, কারণ আমরা ওই আদবের জিনিসটা কখনো বরখেলাপ করি নাই, এবং আমাদের ছোট হওয়ার কারণ কিন্তু ওইটাই। তো কাজেই আমরা জিনিসটা বুঝে শুনে চিন্তা করে ধারণা করে বুঝে কোরআন এবং হাদিস দিয়ে যদি আমরা বুঝতে পারি, তাহলে আমাদের মধ্যে আর ওই পার্টিকুলার একটা লোক বা দুটো লোক বা তিনটে লোক কিছু করে আমাদেরকে কিছুই করতে পারবে না, অসম্ভব। তারা যদি করতে পারত তাহলে এটা থাকতোই না। এটা যখন রয়ে গেছে, এটার প্রোটেকশন দেওয়া আছে, কাজে এটা এখন ইনশাল্লাহ বাড়তে থাকবে। কাজে এখানে আমাদের ওই একটা আইন ফসা, ইজা রাসূলুল্লাহি ওয়াল ফাত, যখন বিজয় আসবে, তখন দেখবে দল লোক ঢুকছে। তো সেই দিনের অপেক্ষা হলো আমাদের, এবং সেটাই আমাদের সামনে এখন ঘটতে যাচ্ছে। যদি আল্লাহ আমাদের নসিব করে, তাহলে আমরা দেখতে পারবো। কারণ আমরা এতদিন এই ভাগ বাটোয়ারা আর এই 1947 সালের পর থেকে, ইন্তেকালের পর থেকে আমরা ওই এক গ্রুপে খালি বদনামি করেছি। ফলের লাভ খেয়েছে যায় না, তো ক্ষতিকর্তা হচ্ছে আমরা বলতে পারি, কারণ গীবত করলে কি হয় তার সম্বন্ধে ব্যাখ্যা হাদিসে আছে। তো কাজেই এখন আমাদের কাজ হলো যে এই জিনিসটি ছেড়ে দিয়ে ওই খারাপ আর এই ভালো, আমি ভালো আর ওই খারাপ, এই কথাটা সুফিজমে নাই। সুফিজমের প্রার্থনা হলো আমাকে নিজে ভালো বলার অপবিত্রতা থেকে আল্লাহ তুমি আমাকে রক্ষা করো। নিজেকে ভালো বলাটা এটা কিন্তু একটা সুফিজমের অপবিত্র কাজ। তো কাজেই আমরা যদি এটা বুঝি, এবং আমাদের মধ্যে যে গ্রুপে যে জায়গায় আজকে কথা ছিল একটা মজলিস চলবে বাংলাদেশে, এখানে 18টা মজলিস চলছে, 58, এবং আমরা চেষ্টা করছি আগামী ইনশাল্লাহ অল্প দিনের মধ্যেই এই 18টা মজলিসের থেকে লোক এসে আমরা উৎসগুল করবো পিলকুলিতে ইনশাল্লাহ তারা,
এবং সেখানে লেসেন হবে এইটা যে একদিন আমরা যে পাপ করেছি এই 47 সাল থেকে এই আজকে এত বছর তার জন্য আমরা সকলে আল্লাহর কাছে মাপ চাইব, বলে আল্লাহ তুমি মাপ করে দাও। এবং যে নিয়ামতের জন্য এই জিনিসটির ভিতরে যে হাক্কানিয়ত প্রতিষ্ঠা করার জন্য এবং যে হাক্কানিয়ত প্রতিষ্ঠা করার জন্য সারা জীবন রাজপ্রাসাদ ছেড়ে হুজুর কিবলা চলে এসছেন সোনার জঙ্গলে গাছের পাতা খেতে, কেন গাছের পাতা খাওয়া এইটি সুফিদের কাজ। বর্মী সাহেবও গাছের পাতা খেয়েছেন, উনিও খেয়েছেন। তো কাজে এটা ওই সুফিদের কাজই এটা। তো কাজেই সেই হাক্কানিয়ত প্রতিষ্ঠা যারা থাকে সেই প্রতিষ্ঠা করার জন্য আমরা সর্বত্র চেষ্টা করবো। আমরা সকলে তওবা করব এবং এর থেকে আমরা কারো কোনো সমালোচনা নাই। তোমার যেটা ভালো লাগছে, তোমার মাথায় যেটুকু কোলাইছে, তোমাকে আল্লাহ তাআলা যা দিয়েছে তুমি তাই নিয়ে থাকো, ঝামেলার দরকার নেই। কিন্তু এর মধ্যে কেয়াস কনফিউশন করে আজকে যে অবস্থা হয়েছে এইটা না হয়, এই হলো আমাদের কথা। এইগুলো আমি আবার শেষ করছি। তো কাজেই আপনারা সকলেই এই কথাটা বুঝে